اب تو عمران خان صاحب کی ایک تصویر کی مار ہے، مقابلہ اس سے کیا خاک مقابلہ اب کس چیز کا آپ نے کرنا ہے؟ قوم نے تو فیصلہ سنا دیا۔ ہم نے قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ان کو ایکنالج کیا، ان کو وہ عزت دی؟ عمران خان نے کیا گناہ کیا ہے جس کو ہم نے ایک ملزم بنا دیا اڈیالہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اڈیالہ جیل کے سامنے آج ایک بار پھر ہم کھڑے ہیں۔ کل کی جو پروسیڈنگ ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک کے لیے پورا پاکستان اس کے لیے انتظار میں تھا، اس کے لیے اطاولہ ہوا تھا۔ پورے پاکستان نے کل بتا دیا کہ آپ تو عمران خان صاحب کی ایک تصویر کی مار ہے، مقابلہ اس سے کیا خاک مقابلہ اب کس چیز کا آپ نے کرنا ہے؟ قوم نے تو فیصلہ سنا دیا، قوم نے تو بتا دیا آپ کو۔ 9 اپریل کی رات جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور مجھ ناچیز کو اللہ نے موقع دیا پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنے کا، اور اس کے اگلے دن پورا پاکستان نکلا، کراچی نکلا، لاہور نکلا، پشاور نکلا، کوئٹہ نکلا، اور پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھا، واشنگٹن میں تھا، نیو یارک میں تھا، لندن میں تھا، عرب ممالک میں تھا، ہر جگہ نکلا، میسج کیا تھا پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد۔ 8 فروری کو پھر نکلا، 8 فروری کو قوم نے پھر آپ کو بتا دیا، قوم نے بتا دیا ہے، بار بار بتا رہے ہیں، اور کل پھر بتا دیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی ایک لائیو پروسیڈنگ آپ نے نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم کل دکھاتے، الٹا کچھ حکومتی لوگوں نے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ پتہ نہیں کس کے اشارے پہ ہماری عدلیہ پہ کل حملہ آور ہوئے۔ کبھی فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے، کبھی فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے۔ جب خلاف آئیں گے تو اوپر کی عدالت میں ہم اپیل میں جائیں گے، لیکن ججوں پہ اس طرح ذاتی حملے اگر آپ کریں گے تو آپ کے تو پاکستان سے باہر اثاثے ہیں، لیکن پاکستان میں کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ اگر انصاف کا نظام نہ رہا تو جو تھوڑی بہت جو ایک امید ہے، جو تھوڑا بہت پاکستان سے لوگوں کی ایک امید ہے، اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا تو سب کچھ پاکستان سے باہر ہے۔ یہ جو دبئی لیکس آئی ہیں، دبئی لیکس میں کیا ہے؟ پاکستان سے باہر اثاثہ رکھنا کوئی جرم نہیں، لیکن یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ یہ اثاثہ بنا کیسے، اور یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ بہت سے لوگوں نے وہ چھپائے کیوں، اور یہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ ایک بزنس مین ہے، وہ باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک جج ہے، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک جرنیل ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک سرکاری عہدے پہ ایک شخص ہے، وہ کیوں پاکستان میں اپنا اثاثہ نہیں بنانا چاہتا؟ وہ پاکستان جس نے آپ کو پہچان دی، مجھ جیسے ناچیز کو اللہ نے اس مٹی کی برکت سے 3 بار پارلیمان میں بھیجا۔ یہ تو ہماری دھرتی ماں ہے پاکستان، تو اپنی ماں کو کوئی چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے؟ آپ اپنی ماں کو خوبصورت کرتے ہیں یا باہر ملک میں جا کے کچھ اور کرتے ہیں؟ تو میں تو حیران ہوں کہ وہ ملک جو آپ کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، آپ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک فلیٹ تک آپ خریدنے کے روادار نہیں ہیں، جس نے 25 کروڑ میں سے اٹھا کر آپ کو وزیر بنا دیا، آپ کو جج بنا دیا، آپ کو جرنیل بنا دیا، آپ کو سیکٹری بنا دیا، گریڈ 21 گریڈ 22۔ ایک فلیٹ کے روادار آپ نہیں ہیں، اور پھر ہم پہ سوال ہوتے ہیں محبتوں کے، ہم پہ پرچے کاٹے جاتے ہیں ملک سے غداری کے، جنہوں نے ملک بنایا، جنہوں نے پاکستان بنایا، ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ عمران خان صاحب کا کوئی ایک موٹر سائیکل اور کوئی 1 انچ کی زمین پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ وزیر اعظم بن کے بنی گالا کے پڑوس میں بھی کوئی انہوں نے 5 مرلے کا فلیٹ نہیں لیا۔ اس شخص کو کل کس طرح، جب وہ پکچر میں نے دیکھی، میں سپریم کورٹ میں محترم جج صاحبان کی عدالت میں جب بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا
पाकिस्तानियों, मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं उस नस्ल से हूँ जो जब इतना था तो इमरान खान साहब को मैंने देखा पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए। हम ये दोस्त के साथ और कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? हमने कदीर खान साहब के साथ क्या किया? क्या उनको एक्नॉलेज किया? उनको वो इज्जत दी? क्या वो इस दुनिया से खुश खुश वापस गए? इमरान खान ने क्या गुनाह किया है जिसको हमने एक मुल्ज़िम बना दिया अडयाला में? आज फिर हम जुमे के दिन इस गर्मी में अडयाला के गेट पे घंटों में और मेरे वो कला भाई बैठे रहे, हमें आज फिर मिलने नहीं दिया गया। मेरा तो समझ में आता है कि 9 अप्रैल की रात खड़ा था या जेल में अल्लाह ने टूटने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं टूटा, अल्लाह ने नहीं टूटने दिया, तौफीक अल्लाह ने दी। या भी 14 मई को फिर मैं खड़ा था पार्लियामान में, थोड़ा सा आईना दिखा रहा था, मुझे रोक लो, इनको तो जाने दो। और मेरे से ये सुर्ख लकीर मेरे गिर्द क्यों है? मेरी जमात के कुछ लोग आ जा रहे हैं तो मुझे क्यों गेट पे 5-5 घंटे बिठाया जाता है हर रोज? मेरा सवाल है, अली मोहम्मद ने क्या गुनाह किया है? क्या इमरान खान साहब से वफादारी ये गुनाह है उसका कि अपने लीडर से उसको आप मिलने नहीं देते? मैं इस पे हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं जेल इंतज़ामिया के खिलाफ। ये अडयाला जेल सुपरटेंडेंट साहब काबिल एहतराम है, मैं ज़ाती बात कभी नहीं करता, लेकिन मैं उसूल और कायदे कानून की बात करता हूँ। इस जेल में मैं भी रहा हूँ। आज 17 मई है, 17 मई को मुझे फुटबॉल बनाया गया पिंग पोंग बॉल की तरह, कभी अडयाला से जेलम, और जब जेलम ले जाया गया तो मेरे वकला के जो मेरे दोस्त, मेरी टीम जो मेरे केस लड़ रहे थे, उनको ये तक नहीं बताया गया कि बंदा इधर है या जेलम, तो फिर जेलम से वापस लाया गया। तो आज के दिन मैं भी अडयाला में था पिछले साल। लेकिन क्या यहाँ आईन पाकिस्तान का अमल नहीं है? पिछली पेशी पे भी मुलाकात ना होने के बाद मैंने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान की एक अदालत हमें ऑर्डर करती है कि आप जाएं, जेल इंतज़ामिया को ऑर्डर करती है कि आप हमें कहती है कि जाएं, और जेल इंतज़ामिया को ऑर्डर है कि इन वकला को अपने लीडर से मिलने दिया जाए। ओपन हियरिंग है, ना पिछली पेशी पे मिलने दिया गया 5 घंटे इंतज़ार करा के, ना आज मिलने दिया गया, उससे पिछली पेशी पे 5 मिनट, और उससे पिछली पेशी पे फिर 4-5 घंटे बिठा के वापस भेजा गया। तो तौहीन अदालत नहीं है? ये गुंटानामो बे है क्या? यहाँ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं चलते अडयाला में? अडयाला के ऊपर आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं है? अल्लाह खैर करे कहीं अगले दिन इधर ड्रोन ना भेज दें, क्योंकि रोज रोज आप ये ड्रामे करें, सिक्योरिटी ये हो गई, सिक्योरिटी वो हो गई। जहां हम ये अप्रिशिएट करते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला अदालत के मोहतरम जज साहिबान ने इमरान खान साहब को मौका दिया, वीडियो लिंक पे बुलाया, वहाँ हम ये समझते हैं कि उनको इन पर्सन बुलाना चाहिए था। और अगर सिक्योरिटी का बहाना करते हैं तो फिर क्या सिक्योरिटी मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं दी जा रही? क्या सिक्योरिटी का बहाना करके हमारे वज़ीर आज़म या वज़राए कराम या आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस साहिबान क्या घर में बैठ गए? अगर उनको प्रोटेक्शन दी जा सकती है तो एक इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट जिसकी एक बहुत ताकतवर आर्मी है और मजबूत इदारे हैं, हसास इदारे दिफा के, सलामती के, हमें उन पे 100% एतमाद है। मुझे यकीन है जिस दिन हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को आने देना है, हमारे रियासती इदारों में इतनी ताकत है कि वो अपने साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटेक्शन दे के अडयाला से 40 मिनट का रास्ता है सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। मैं आज अडयाला के बाहर खड़े होके अपने मुल्क के चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करता हूँ, इस्तिदा करता हूँ कि आप ऑर्डर कीजिए। हुकूमत से तो कोई खैर की तवक्को नहीं, इमरान खान साहब को अगली पेशी पे वीडियो लिंक पे नहीं, इन पर्सन खुदारा बुलाइए और हुकूमत वक्त को हुक्म दीजिए कि इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, जैसे ही अलकादिर केस में हाई कोर्ट से जमानत मिली है, यहाँ हमारे वकला को खदशात हैं कि केस तेज कर दिया गया है और फौरी तौर पे कोशिश होगी कि यहाँ से इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सजा दी जाए, क्योंकि तोशा खाना आपका फारिग हो चुका है। तोशा खाना में बेल भी मिल चुकी है, जमानत भी मिल चुकी है, अलकादिर में जमानत मिल चुकी है, इद्दत में फैसला आने वाला है और साइफर केस के अपील का भी फैसला आने वाला है। अब इनको अपनी फिक्र पड़ गई है कि एक तस्वीर को तो संभाल नहीं सकते, जीतता जागता इमरान खान अगर बाहर निकल आया पूरी कौम निकल आएगी, पूरी कौम निकल आएगी।
तो निकलने दो ना यार, पाकिस्तानियों को अपने लीडर से प्यार करने दो ना यार, क्यों बीच में चाचा कीदू का किरदार अदा करते हो? पाकिस्तानियों को अपने हीरो से मिलने दो ना यार, वो तो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, वो तो सर धड़ की बाजी लगा गया। जी अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं, अभी आपने बताया कि तौहीन अदालत में आप जा रहे हैं, आज बुशरा बीबी ने हाजिर जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, इमरान खान ने भी मजीद 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, और आपकी 25 मई की जो पिटिशन है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा का शिकार है। एक तरफ आप जजेस के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की भी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनसे इंसाफ की भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि इंसाफ की अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी नज़र में कोई वाहिद कोई रास्ता या उम्मीद है तो वो कौन है? देखिए, जहाँ से हमें हमारे वकला को खदशात होंगे तो उधर तो हम अपनी रिजर्वेशन का इजहार करेंगे, जहाँ से पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है वहाँ हमारे वकला ने कोई खदशे का इजहार किया। अगर आप एक दिन में 9 एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरह हमारे वकील भाई मिर्ज़ा साहब ने, आसिम बेग साहब ने बताया कि आज 9 वकला को 9 गवाहान को आज यहाँ ट्राई किया गया है, उनकी गवाही रिकॉर्ड की गई है, इतनी तेज़ी इतनी उजलत क्यों? तो इस पे अगर इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को खदशात हैं तो वकला की ज़िम्मेदारी है, हमारे वकला की टीम की ज़िम्मेदारी है कि उसको वो नोटिस में लाएँ। और ये तो एक प्रिंसिपल है, ये तो एक नॉर्म है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं, बनाना रिपब्लिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, जेन्युइन डेमोक्रेसीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ अगर आप किसी जज पे एतमाद आपका मुतज़लज़ल होता है, अदम एतमाद का इजहार करते हैं, वो रिक्यूज़ करते हैं और कोई और जज सुनता है। जी।